الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قرآن کریم کی 29ویں پارے کی 4 آیتیں تلاوت کی ہے اور سورہ مائدہ کی آیت کا ایک ٹکڑا میں نے تلاوت کیا ہے. اسی کی روشنی میں چند باتیں عرض کرنی ہے. گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے دین مبین کی دعوت کا حکم دے دیا. سب سے پہلی آیت جو میں نے عرض کیا تھا کہ اقرا نازل ہوئی، اس کے بعد کچھ وقفہ ہوا، وحی آئی نہیں، اور پھر اس کے بعد جب وحی آئی ہے تو سورہ مدثر جس کی میں نے ابھی تلاوت کی ہے، یہ سورت نازل ہوئی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو ایک کملی میں لپٹنے والے یعنی چادر میں لپٹنے والے کہہ کر مخاطب کیا. یہ نہیں کہا کہ اے نبی یا اے رسول، بلکہ کہا کہ یا ایھا المدثر، کہ اے کملی میں لپٹنے والے، اے چادر میں لپٹنے والے. تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ پیار اور محبت کی وجہ سے یہ الفاظ استعمال کیے، کیونکہ جب وحی آتی تھی تو وحی کا بوجھ اتنا زیادہ ہوتا تھا. وحی تو پتہ ہے نا، میں نے بتایا تھا، قرآن جب نازل ہوتا تھا، جبریل امین جب قرآن کی کوئی آیت، کوئی سورت، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب لے کر آتے تھے اور قرآن کی آیتیں جب حضور پر نازل ہوتی تھی تو وہ بہت زیادہ سخت ہوتا تھا. یہاں تک کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں وحی نازل ہونا شروع ہوا، قرآن نازل ہونا شروع ہوا. اتنا زیادہ بوجھ ہو گیا کہ اس بوجھ کی وجہ سے اونٹنی بیٹھ گئی. ایک اور صحابی لکھتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا تھا تو اس کی بوجھ کی وجہ سے آپ کے پورا چہرہ اور پورا بدن جو ہے وہ پسینے سے شرابور ہو جاتا تھا. اتنا زیادہ وحی کا بوجھ ہوتا تھا. اور جب وہ پسینے سے شرابور ہو جاتا تھا اور وحی کا سلسلہ ختم ہوتا تو آپ کو معلوم ہے کہ جب پسینہ ہوتا ہے اس کے بعد پھر ٹھنڈی محسوس ہوتی ہے. تو جب ٹھنڈی محسوس ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ چادر کو لپیٹ لیتے تھے، چادر کو اوڑھ لیتے تھے. تو اسی طرف قرآن نے اشارہ کیا کہ اے چادر میں لپٹنے والے،
اور عرب میں یہ چیزیں تھیں کہ لوگوں کو کنیت سے پکارتے تھے، جن سے زیادہ پیار ہوتا تھا تو اسی الفاظ سے وہ پکارتے تھے. جیسے کہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں حضرت علی کرم اللہ وجہ سوئے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ اے علی اڑ جاؤ، بلکہ یہ کہا کہ اے ابو تراب اڑ جاؤ. ابو تراب کا معنی ہوتا ہے اے مٹی والے اڑ جاؤ. یہ پیار سے کہا، محبت سے کہا. ایسی کئی مرتبہ ایسے واقعات ہوئے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے محبت کی وجہ سے آپ کو کہا کہ اے چادر میں لپٹنے والے، قم فانذر، آپ کھڑے ہوئیے اور لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے، اللہ کی سزا سے ڈرائیے. ابھی ڈرانے کا حکم ہو رہا ہے کہ اگر تم اللہ کو ایک نہیں مانو گے، اللہ کے ساتھ شرک کرو گے، تو پھر اللہ کا عذاب بہت سخت ہے، اس سے آپ ڈرائیے اور اللہ کی بڑائی بیان کیجیے. روایتوں میں الگ الگ آتا ہے. ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ جب پہلی وحی آئی تو حضرت جبرائیل امین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، کیونکہ ہیرا پہاڑی پر تھے نا، آپ تو ہیرا کے اندر تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ نیچے چلیے. دونوں نیچے آئے، پہاڑی سے نیچے اترے. اور ایک روایت میں ایسا آتا ہے کہ یہ جو آیت نازل ہوئی سورہ مدثر کی، اس کے بعد یہ واقعہ ہوا. نیچے آ کر اپنا پر زمین پر مارا اور وہاں سے پانی نکلنا شروع ہوا. اب یہاں بھی دو روایتیں ہیں. ایک روایت میں ایسا ہے کہ پانی جب نکلا تو آپ نے وضو کیا، جبرائیل امین نے وضو کیا، مکمل وضو، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے جیسے وضو کیا ہے آپ ویسے وضو کیجیے. اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ نے بتایا کہ ایسے ایسے آپ وضو کیے، آپ بتاتے جا رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے جا رہے تھے. تو سب سے پہلا جو حکم نازل ہوا ہے علم کے بعد وہ وضو کا ہے، کیونکہ اس وقت نماز تو فرض تھی نہیں. روایتوں میں آتا ہے کہ دو نماز فرض تھی، وہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، امت کے اوپر تو تھی نہیں. نماز تو فرض ہوئی معراج میں. تو روایت میں آتا ہے کہ سورج سے پہلے، سورج طلوع ہونے سے یعنی سورج نکلنے سے پہلے 2 رکعت اور سورج ڈوبنے سے پہلے 2 رکعت، یہ نمازیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی. تو وضو کا پورا طریقہ بتلایا کہ کیسے وضو کرنا چاہیے، اور قرآن کریم کے اندر بھی اس کا پورا تذکرہ ہے وضو کا. تو لکھا ہے کہ جس صورت میں وضو کا حکم ہے وہ صورت ہے مدنی، یعنی مدینہ میں نازل ہوئی. لیکن وضو جو ہے، وضو کے احکام جو ہیں وہ مکہ میں نازل ہوئے، مکہ میں سکھائے گئے. تو یہ کس طریقے سے؟ تو مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ وضو کے احکام، وضو کی فرضیت مکہ میں ہو گئے، اور جو قرآن کی آیت نازل ہوئی تو پڑھنے کے اعتبار سے، تلاوت کے اعتبار سے وہ آیت مدینہ میں نازل ہوئی. حکم پہلے آ گیا اور آیت بعد میں نازل ہوئی، کیونکہ نماز تو مکہ میں فرض ہوا تھا. اب وضو کے طریقے معلوم نہ ہو تو پھر نماز کیسے پڑھیں گے؟ اس نے فرمایا بغیر وضو کے نماز نہیں. پاکی، صفائی، طہارت یہ تو چابی ہے نا نماز کی. جب تک پاکی صفائی نہیں ہے، وضو نہیں ہے، نماز ہے ہی نہیں. تو قرآن کریم کے سورہ مائدہ میں دوسرے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے پورا وضو کا حکم بیان کیا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا، اے ایمان والو جب تم نماز کا ارادہ کرو، نماز کے لیے جب کھڑے ہو جاؤ،
या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम, जब नमाज का इरादा करो, फग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम, कुरान ने कहा तो अपने चेहरे को धो लिया करो। फग़सिलू वुजूहकुम, वुजू का माना होता है चेहरा। फग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़, और अपने दोनों हाथों को केवनियों समेत धो लिया करो। व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वम्सहू बिरुऊसिकुम, और अपने सर का मसा कर लिया करो। व अर्जुलकुम इलल काबैन, और फरमाया दोनों पैरों को टखनों समेत धो लिया करो। ये 4 फराइज हैं। वज़ू में कितने फराइज है भाई? 4। बहुतों को नहीं मालूम होगा, बेचारों को नहीं मालूम होगा, तो अभी सीख लो, उसको याद कर लो, ये बहुत जरूरी है। जब वज़ू के फराइज हमको मालूम नहीं होंगे तो हमारी वज़ू सही कैसे होगी? तो कुरान का जो हुक्म है वो सिर्फ फराइज है, एक एक बार धोना है, एक एक बार धोना ये फर्ज है। सबसे पहले चेहरा धोना, सबसे पहले क्या धोना? चेहरा। और चेहरा कैसे धोना है? पेशानी का जहां से बाल है वहां से लेकर ये थोड़ी जो है इसके नीचे तक, ये ध्यान रखिएगा, पेशानी के बाल से थोड़ी के नीचे तक, और ये एक कान के यहां से लौ से दूसरे कान के लौ तक, ये पूरा चेहरा है, ये पूरा धोना है। एक बार धोना फर्ज है। उसके बाद चेहरे धोने के बाद दोनों हाथ केहनियों समेत धोना है। ध्यान रखिए, ये यहां तक धोना है, यहां तक, सिर्फ यहां तक नहीं धोना है, पूरा यहां तक ये पूरा धोना है। दोनों हाथ केहनियों समेत धोना है। ये 2 हो गए। और तीसरा फर्ज जो है चौथाई सर का, ये देखिए सर का मसा कैसे करेंगे ये ध्यान रखिए, ऐसे रखना है, ऐसे यहां से ऐसे लिए और ऐसे लेकर सीधे पीछे तक चले गए। चौथाई सर यहां होता है, ये तो फर्ज है, लेकिन पूरे सर का मसा करना ये सुन्नत है। बात समझ में आ रही है? पूरे सर का मसा करना ये सुन्नत है, और चौथाई सर का मसा करना ये क्या है? फर्ज है। तो मसा का तरीका भी याद रख लीजिए, बहुत से लोगों को मसा का तरीका नहीं मालूम है। ये देखिए इस तरीके से रखना है, जैसे आपने हाथ और धो लिया, अब पानी तो हाथ में रहता ही है, अलग से पानी लेने की जरूरत नहीं है, उसी पानी से ऐसे किए और यहां लाए, अब पूरा सर का ऐसे, पूरा सर का ऐसे मसा होना चाहिए, पीछे तक ले जाना है, और फिर ऐसे टोपी पहन लेनी है। और टोपी नहीं हो तो कोई मसला नहीं, फिर ऊपर ऐसे आगे फिर वापस लेकर आ जाना। ये 3 हुआ। और चौथे नंबर पर दोनों पैर टखनों समेत धोना। टखना मालूम है भाई किसको कहते हैं? बताओ। हाँ, टखना इसको कहते हैं। ये जो उभरी हुई हड्डी है इसको टखना कहते हैं, बहुत से लोग इसको कहते हैं। ये घुटना है, ये टखना नहीं है। तो ये कितने फर्ज हो गए? 4 फर्ज हो गए भाई, याद रहेगा जवानों, तुम भी याद रखो। सबसे पहला फर्ज चेहरा धोना पूरा मुकम्मल। दूसरा दोनों हाथ केहनियों समेत धोना, दोनों हाथ बोलो केहनियों समेत धोना। तीसरा चौथाई सर का मसह करना, और चौथा दोनों पैर टखनों समेत धोना, दोनों पैर टखनों समेत धोना। भाई कहीं और सिखाएंगे नहीं आपको, किसी और मस्जिद में जाओगे तो ऐसे सिखाएगा नहीं कोई, सिर्फ बात करेंगे, बयान करेंगे, किससे कहानियां सुनाएंगे। यहां एक मौका है आपको सीखने का, तो सीख लीजिए। तो 4 फर्ज हैं ये, बाकी जो चीजें हैं वो सब सुन्नत है। 3 बार चेहरा धोना, नाक में पानी डालना, कुल्ली करना, कानों का मसा करना, ये सारी चीजें जो हैं
हर उज़्व को 3-3 बार धोना और लगातार, ये सब सुन्नत है। अगर सुन्नत छूट जाए तो वजू हो जाएगा, लेकिन फर्ज छूटने के बाद वजू नहीं होगा। ये इतना ध्यान रखना है। तो ये 4 फर्ज हैं, बाकी सुन्नत है। अगर कोई नहा लेता है, बारिश में नहा लेता है, या ऐसे ही शावर के नीचे नहा लेता है, या बाथरूम में नहा लिया, तो भी अगर वो चाहे तो उस नहाने के बाद नमाज पढ़ सकता है। सुन्नत का सवाब नहीं मिलेगा, वजू उसकी हो जाएगी, वजू उसकी हो जाएगी, सिर्फ सुन्नत का सवाब नहीं मिलेगा। नहाने के बाद आप चाहे तो कुरान भी पढ़ सकते हैं, अगर कोई वजू टूटने वाली चीज न हुई हो तो। यह ध्यान रखिएगा, वजू टूटने वाली कोई चीज न हुआ हो तो नहाने के बाद आप अगर वजू न भी किए हो तो आप नमाज पढ़ सकते हैं। बारिश में भीग गए, पूरा बदन भीग गया और वजू टूटने वाली कोई चीज नहीं हुई और आपने सोचा कपड़ा बदला और जाके नमाज पढ़ लिया तो नमाज हो जाएगी, लेकिन सुन्नत का सवाब नहीं मिलेगा। जब हम अच्छे तरीके से, मसनून तरीके से, सुन्नत के तरीके से जब वजू करेंगे तो उस पर सवाब मिलेगा। और रिवायतों में आता है कि जब आदमी वजू करता है तो जो जो आज़ा धोता है, उन आज़ा से जो जो गुनाह हुए होते हैं वो गुनाह उस पानी के जरिए से गिर जाता है। हाथ धो रहे हैं, हाथ के जरिए से जो गुनाह हुआ है वो गिर जाता है। चेहरा धो रहे हैं, अब चेहरे में कान भी आ गया, ये आंखें भी आ गई, नाक भी आ गया, मुंह भी आ गया, कुल्ली करते हैं जुबान भी आ गई इसमें। तो इन चीजों से जो जो गुनाह हुए हैं, सुन्नत के मुताबिक अगर हम वजू कर रहे हैं तो वजू के पानी के साथ साथ गुनाह झड़ जाते हैं। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ने यह कुव्वत दिया था, अल्लाह ने उनको एक कश्फ दिया था कि जब कोई वजू करता था तो आप बता देते थे कि इस शख्स ने क्या गुनाह किया है, क्योंकि उस गुनाह की वजह से वजू जो करते हैं उसके पानी के जरिए वो गुनाह करते थे। और इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को नजर आता, एक जवान को देखा वजू कर रहे हैं, उसको बुलाया और कहा कि बेटा जिना से परहेज कर, जिना से परहेज कर, क्योंकि उसने जिना किया था और जिना का वो जो गुनाह है वजू के जरिए से नीचे गिर रहा था। कई मरतबा ऐसा हुआ तो फिर हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह से दुआ किया कि अल्लाह ये चीजें मुझसे हटा दीजिए। लोगों के मैं ऐब के ऊपर, गुनाहों के ऊपर मुझे मालूम हो जाता है, ये अच्छा मुझे नहीं लगता है। उसके बाद से वो कैफियत खत्म हो गई। तो मेरा अजीजों और दोस्तों, वजू का मुकम्मल तरीका आपने जान लिया ना भाई? हाँ, तो ये फर्ज है, लेकिन सुन्नत के साथ हमें वजू करना है। तो अगर सुन्नत के साथ वजू करना है तो सबसे पहले आपको दोनों हाथ गट्टों तक धोना है, दोनों हाथ गट्टों तक धोना है। और उसके बाद आपके पास अगर मिसवाक हो तो आप मिसवाक कर लीजिए, क्योंकि मिसवाक के साथ जो नमाज पढ़ी जाती है बगैर मिसवाक के 27 गुना सवाब मिलता है। इसलिए मिसवाक अगर हो तो मिसवाक कर ले, अगर मिसवाक नहीं है तो ये दाहिना उंगली है, इसको ले, इधर फेर ले 3 मरतबा, 3 मरतबा इधर फेर ले, शुरू दाहिने तरफ से करे, ऐसे ऐसे 3 मरतबा फेर ले तो सवाब मिल जाएगा इसका भी। तो सबसे पहले हम मिसवाक करें, मिसवाक करने के बाद फिर हम कुल्ली करें 3 बार, फिर 3 बार नाक में पानी डालें। नाक में पानी जब डालें तो दाहिना हाथ इस्तेमाल ना करें, बायां हाथ इस्तेमाल करें, राइट ना इस्तेमाल करें, लेफ्ट। और ये जो उंगली होती है इस उंगली से अपने नाक को इस तरीके से साफ करके ऐसे झाड़ लें। बात समझ में आ रही है ना? ये सुन्नत तरीका है, और सुन्नत कहते हैं नबी के तरीके को, जो नबी का तरीका है वो सुन्नत है। तो ये नाक साफ हो गया, उसके बाद आप चेहरा धोए, पूरा चेहरा 3 बार धो लिया। जोर से पानी नहीं मारना है, मकरूह है। वजू के वक्त
زور سے چہرے پر پانی مارنا یہ مکروہ ہے. اور وضو کے وقت دنیا کی باتیں کرنا، بہت سارے لوگ ہیں وضو کرتے رہتے ہیں، باتیں شروع رہتی ہے ایران توران، یعنی وضو کے ٹائم پہ ساری باتیں آتی ہیں. تو وضو کے وقت دنیا کی باتیں کرنا یہ بھی مکروہ ہے، وضو کے ثواب کو کم کر دیتا ہے. چہرہ دھونے کے بعد پھر آپ کو یہ ہاتھ دھونا ہے، کہنیوں سمیت ہاتھ دھونا ہے. یہ کہنیوں سمیت جب ہاتھ دھو لیے تو پھر اس کے بعد یہ انگلیوں کا خلال، یہ انگلی ہے نا، ایسے ایسے خلال کرنا ہے، یہ انگلیوں کا خلال بھی کرنا ہے. اور اگر کسی کی داڑھی بہت گنجان ہے، یعنی پورا بھری بھری ہے، تب داڑھی کے اندر پانی تو نہیں پہنچے گا، تو داڑھی کا بھی خلال کرنا ہے. ایسے ایسے کر کے انگلی کر کے ایسے خلال کر لینا. جس کی داڑھی گھنی نہیں ہے بلکہ اندر کی چمڑی دکھائی دے رہی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اندر تک پانی پہنچانا ہے. لیکن جس کی داڑھی بہت گھنی ہے، چمڑی نہیں دکھ رہی ہے، تو اس کے لیے اندر تک پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے، بلکہ 3 بار چہرہ دھو لے اور اخیر میں ایسے خلال کر لے تو اس کا وضو ہو جائے گا. تو بات سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ لوگوں کو؟ اب اس کے بعد ہم پورے سر کا مسح کریں گے. مسح کا طریقہ تو میں نے بتا دیا، یاد رہے گا سب کو. اور پھر آخر میں دونوں پیر جو ہے وہ ٹخنوں سمیت دھونا ہے 3 بار. اور 3 بار دھونے کے بعد یہ انگلیوں میں بھی ایسے ایسے خلال کرنا ہے، ایسے ایسے یہ خلال کرنا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ مکمل وضو ہے. تو اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے وضو کا مکمل طریقہ بیان کیا ہے، لیکن صرف فرائض بیان کیے ہیں، سنت احادیث میں ہے، نبی کی حدیث میں سنت ہے. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. یہ پورا وضو ہو گیا. اب آگے کیا حکم ہے؟ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ. اب آگے حکم فرماتے ہیں کہ اگر تم بیمار پڑ گئے یا ناپاک ہو گئے، بھائی ناپاک ہوتا ہے نا آدمی، بھائی غسل کی عاجز ہو جاتی ہے، تو اگر تم ناپاک ہو گئے یا سفر میں ہو یا پیشاب پاخانہ سے اب فارغ ہوئے یا اپنی بیوی کے ساتھ ہمبستری کی، لیکن یہ سب کام کرنے کے بعد آپ کے پاس پانی نہیں ہے، اب کیا کرو گے؟ بھائی ہم ناپاک ہو گئے یا پیشاب پاخانہ سے فارغ ہو گئے یا سفر میں ہم ہیں یا بیوی سے ہم بستری کر لیے پھر بھی ناپاک ہو گئے، پانی ہمارے پاس نہیں ہے، اب ہم کیا کریں؟ تو فرمایا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ. اللہ فرماتے ہیں تو ایسا کرو، پاک مٹی سے مسح کر لیا کرو، پاک مٹی سے مسح کر لیا کرو. فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ. اب یہ جو تیمم، جس کو کیا کہتے ہیں تیمم، آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو تیمم پتہ ہی نہیں ہوگا. بات صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا کہ تیمم کہتے ہیں کس کو ہیں. یہ تیمم جو ہے وضو کے بدلے میں کہا گیا ہے، کہ سمجھو کہ پانی کے بدلے میں، پانی نہیں ہے، یا تو ایسا ہے کہ ہم بیمار ہیں اور اتنا بیمار ہیں کہ اگر ٹھنڈی کا موسم ہے پانی اگر ہم استعمال کریں گے تو بیماری بڑھ جائے گی، یا اتنا پانی ٹھنڈا ہے کہ اگر اس ٹھنڈے پانی سے اگر ہم غسل کرتے ہیں یا وضو کرتے ہیں تو ہاتھ جو ہے وہ شل ہو جانے کا ڈر ہے، بیماری بڑھ جانے کے ڈر ہے، یا پانی ہمارے پاس ہے ہی نہیں. تو ان سب صورتوں میں ہمیں تیمم کرنا ہے پاک مٹی سے. تیمم میں 3 فرض ہیں، یہ بھی خاص دھیان رکھ لیجئے گا.
बार बार कोई नहीं बताएगा आपको। तयम्मुम में 3 फर्ज है। कितना फर्ज है भाई? 3। सबसे पहला नियत करना। आप गुस्ल के लिए तयम्मुम कर रहे हैं तो गुस्ल की नियत करें, कुरान पढ़ने के लिए कर रहे हैं तो कुरान पढ़ने की नियत करें, नमाज के लिए कर रहे हैं तो नमाज की नियत करें। बगैर नियत का तयम्मुम नहीं होगा। तो सबसे पहले नियत करना। दूसरे नंबर पर दोनों हाथ पाक मिट्टी या दीवार के ऊपर भी अगर धूल लगा हुआ हो तो आप दीवार के ऊपर भी कर सकते हैं। जहां मिट्टी की चीज हो और पाक हो उसके ऊपर ऐसे दोनों हाथ ऐसे मारना है। दोनों हाथ क्या करना है? तरीका मैं बतला रहा हूं, ध्यान रखिएगा। ऐसे मारना है, फिर उसको ऐसे झाड़ देना है। ये भी कि अंदर मिट्टी रहे पूरा का पूरा भूत बन जावे, नहीं, ऐसे झाड़ना है। झाड़ने के बाद पूरे चेहरे पर ऐसे मलना है कि पूरा चेहरे में एक बाल के बराबर भी जगह खाली ना हो, जहां हमारा हाथ ना जावे। ये दूसरा फर्ज है। तीसरा फर्ज, फिर उसको मिट्टी पर ऐसे मारना है, फिर ऐसे हिलाना है। अब देखिए, ध्यान रखिए, अब दोनों हाथों पे कैसे मलना है। यहां से लीजिए, यहां से ऐसे लेना है, ऐसे पूरा यहां तक, फिर यहां से ऐसे लेना है, ये पूरा यहां तक, यानी पूरे हाथ की उंगलियों समेत कोई एक बाल के बराबर भी बाकी ना रहे जहां पर हमारा हाथ न फेरा जाए। ऐसे ही ये दूसरे हाथ पर भी। ये तयम्मुम का पूरा तरीका हो गया। गुस्ल के लिए भी आपको तयम्मुम करना है तो भी यही तरीका है, वजू के लिए तयम्मुम करना हो तो भी यही तरीका है। दोनों के लिए कोई अलग अलग तरीका नहीं है। समझो कि हमारे पास पानी नहीं है और हमको नाइट फुल हो गया, गुस्ल करने की जरूरत हो गई, अब क्या करेंगे? कपड़ा बदल लो, बदलने के बाद तयम्मुम कर लो, तयम्मुम करके हम नमाज पढ़ सकते हैं। उसका बदल उस वक्त वही है। फिर जब पानी मिल जाए आपको, आप गुस्ल कर ले फौरन। या बीमार है आप, इतना बीमार है कि डॉक्टर ने मना किया कि पानी नहीं छू सकते, लेकिन वो डॉक्टर जो नेक हो, जो अच्छा हो, जो इस चीज को जानता हो, पानी से मना किया है, तो आप वजू के लिए भी तयम्मुम कर सकते हैं, गुस्ल के लिए भी तयम्मुम कर सकते हैं। भाई इतनी बातें समझ में आ गई ना? तो इंशाअल्लाह आइंदा जुमा को इसके बाद जो अहकाम है दावत के, वो इंशाअल्लाह बयान किए जाएंगे। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। एक ऐलान है, 2 साल से मैं ऐलान कर रहा हूं, लेकिन बहुत लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता जुमा मैंने कोई ऐलान नहीं किया। हमारे फारूक भाई है, यहीं पे बैठे हैं शायद के, है ना फारूक भाई? है यहाँ पर? फारूक भाई आए हैं और नहीं आए हुए हैं, लो प्राइज में रहते हैं। वो खुद आए सामने से कि हमारे बच्चे हैं, उनको दीनी तालीम दिलाना है, कोई इंतजाम हो तो आप कराओ। हालांकि 2 साल से मैं ऐलान कर रहा हूं कि भाई आप लोगों को अपने बच्चों को दीनी तालीम दिलाना हो तो हम इंतजाम करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास 6 बच्चे हुए हैं, 2-4-5 बच्चे और हो जाए तो हम रिक्शा का इंतजाम करेंगे। बच्चे यहां से जाएंगे, शाम को 5 बजे जाएंगे वापी कब्रिस्तान रोड, फिर वहां से 7:45 बजे 2 घंटा पढ़ के वापस आ जाएंगे। तो अगर किसी को अपने बच्चों को या बच्ची को पढ़ाना हो दीनी तालीम, इतना कोई नहीं करता। स्कूल वाले करते हैं भाई? नहीं करते हैं ना। हम स्कूल के पीछे घूमते हैं और मौलाना लोग तुम्हारे पीछे घूमते हैं, तो भी हम दीनी तालीम अपने बच्चों को हासिल नहीं करा रहे। हम अपने लिए जन्नत नहीं हासिल करना चाहते। हमारा बच्चा पढ़ेगा तो मरने के बाद हमें बख्शेगा, और अगर नहीं पढ़ेगा तो मोहताज रहेगा मौलवी लोगों की, हाफिजों की, कि जाओ बुलाओ, किराए पर लाओ और फिर उनको हदिया दो और फिर कुरान खानी करवाओ। और हमारे बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो यही होगा। और कल क़यामत के दिन याद रखिए, यही हमारे बच्चे कल क़यामत के दिन अल्लाह से कहेंगे कि अल्लाह हमें आप अजाब मत दीजिए, हमारे माँ बाप को आप अजाब दीजिए, इसलिए कि हमारे माँ बाप ने हमें पढ़ाया ही नहीं, दुनिया का हर चीज सिखाया, कपड़ा दिया, खाना दिया, अंग्रेजी सिखाया, हिंदी सिखाया, कुरान नहीं सिखाया। ए अल्लाह, हम तो कसूरवार नहीं है, हमारे माँ बाप कसूरवार है, इनको जहन्नम में डाल दीजिए। ये कुरान की बात मैं बता रहा हूं। इसलिए अगर इससे बचना हो, जन्नत कमाना हो, मरने के बाद हमारी औलाद हमारे लिए मगफिरत करे, तो उनको दीन की तालीम हासिल करवाओ। तो जो लो प्राइज में रहते हैं, तो फारूक भाई है, उनसे आप मुलाकात कर ले या मुझसे आप मुलाकात कर ले। असर से मगरिब ईशा यही रहता हूं मैं,
آپ ملاقات کریں، بچے کو بچی کو پڑھانا ہو تو آپ کریں، انشاءاللہ 3 دن میں بچے آنا جانا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.